हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल लेट्स क्र्याक सीईई यूजीमा। सधैँको जस्तै आज पनि एउटा नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फोटोरिसेप्टर अर्गेन आईको बारेमा। Photoreceptor organ eye is made up of specialized cell, photoreceptor cell and nerve cell which converts light rays into electrical impulse अथवा nerve impulses. आईको स्ट्रक्चर आई चाहिँ दुईटा स्ट्रक्चरले बन्या हुन्छ, एउटा आई बल अनि त्यसपछि एसेसरी स्ट्रक्चर। आई बललाई सपोर्ट गर्ने स्ट्रक्चरलाई एसेसरी स्ट्रक्चर भनिन्छ। अब आई बलको कुरा गरौँ है त। Eye ball is a hollow rounded organ that lies within the orbit of skull and it is tightly stretched and tough. It is about 2.5 centimeter in diameter and weighs about 6 to 8 gram. It has three different layers. Outer layer is called fibrous layer called tunica fibrosa. It is made up of fibrous connective tissue consisting of white collagen fiber. About 2/3 of the refractive power of eye is provided by anterior surface of cornea, which is the maximum refractive power. Posterior 5/6 part of the tunica fibrosa is called sclera, which is white and opaque. अब कर्नियाको कुरा गरौँ। Anterior part हो, which is made up of non-keratinized stratified squamous epithelium. Maximum refractive power हुन्छ कर्नियामा. Transplantation of cornea is called keratoplasty and it is most successful because it lacks blood vessel. Inflammation of cornea is called keratitis. Cornea is histologically made up of 5 layers of cell. Cornea donation of eye means donation of cornea, which is most successful भनिसके। अब कुरा गरौँ tunica vasculosa. Tunica vasculosa is a middle and highly vascular and pigmented layer which consists of 3 parts: choroid, ciliary body and iris. Choroid is highly vascular and pigmented layer. Pigmented cells is due to melanin, which darkens the eyeball and prevents internal reflection and scattering of the light and provides nutrition to the eye. Ciliary body is the anterior part of vascular tunica which consists of ciliary muscle, ciliary processes and suspensory ligament. Ciliary processes produces aqueous humor and suspensory ligament holds the lens. Ciliary processes produces aqueous humor from the blood capillaries and drains it to the anterior chamber of the eyeball through canal of Schlemm. The increased interocular pressure is due to the blockage of canal of Schlemm which causes a disorder called glaucoma and त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ जलबिन्दु भनिन्छ. Normal interocular pressure of the eye is 10 to 20 mm of Hg. अब कुरा गरौँ आइरिसको. Iris is a colored portion of eye which provide color to the eye. It consists of two muscles called outer radial and inner circular. Constriction of outer radial muscle is due to sympathetic action and it dilates the pupil. किनकि RADI छ नि त, DI for dilation of pupil. अनि inner circular muscle, constriction of inner circular muscle constricts the pupil which is due to parasympathetic action. अनि अब कुरा याद गर्न पर्ने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने muscles of the iris is ectodermal in origin whereas muscles of the ciliary body are mesodermal in origin. Iris is comparable to the diaphragm of camera because it regulates the amount of light entering to the eyeball. अब लेन्सको कुरा गरौँ. Lens is a crystalline, elastic and transparent structure which is located behind iris and pupil and is devoid of blood vessel and is derived from embryonic ectoderm. अनि त्यसपछि ह्युमन लेन्स इज बाइकन्वेक्स whereas फ्रगको लेन्स चाहिँ के हुन्छ इलेप्टिकल अथवा सब स्पेरिकल हुन्छ. Position of lens in human is fixed but focal length is adjustable. त्यसैलाई accommodation भन्छ. The process of adjusting of focal length, changing of focal length लाई के भन्छ accommodation भन्छ. It is due to ciliary muscle
एक्युस ह्युमर इज फिल्टर्ड फ्रम ब्लड एन्ड ड्रेन्स टु द एक्युस च्याम्बर थ्रु क्यानल अफ स्क्लेम भनिसके आई बल इज एन्टेरियरली एक्युस च्याम्बर र पोस्टेरियरली भिट्रस च्याम्बरमा डिभाइड भएको हुन्छ दुईवटा च्याम्बरमा एन्टेरियर च्याम्बर चाहिँ स्मलर हुन्छ पोस्टेरियर च्याम्बर चाहिँ लार्जर हुन्छ विट्रस ह्युमर इज अल्सो विट्रस च्याम्बर इज फिल्ड विथ विट्रस ह्युमर एन्ड एक्युस chamber is filled with aqueous humor. Vitreous humor is also called Watson's jelly. अब कुरा गरौँ ट्युनिका नर्भोसाको है त ट्युनिका नर्भोसामा एउटा मात्रै लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई रेटिना भनिन्छ रेटिना इज हिस्टोलोजिकल्ली मेड अप अफ 10 लेयर्स रेटिना इज अल्सो डेराइभ फ्रम इम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म अनि त्यसपछि रेटिना कन्सिस्ट अफ 3 लेयर्स अफ द सेल एउटा फोटो रिसेप्टर लेयर त्यसपछि bipolar cell layer and ganglion cell layer. Photoreceptor cell layer converts light rays to electrical impulse अथवा nerve impulses. Photoreceptor cells consist of 2 types of cells called rod and cones. Rods are the cells which are responsible and helps us to see in dim light and produced from rhodopsin and formed from vitamin A. Cones are the cells which helps us to see in bright light and is derived from iodopsin pigment. Rods are abundantly present in nocturnal animals like wool भनेपछि राति एक्टिभ हुने एनिमल्सहरुमा चाहिँ rods चाहिँ धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ अनि cones are abundantly present on diurnal animals डेमा एक्टिभ हुने एनिमल्स जस्तै हामी ह्युमन फल्स इडिसी अनि आँखामा चाहिँ एउटा अप्टिक डिस्क भन्ने हुन्छ जहाँबाट चाहिँ ब्लड भेसल्स र नर्भ्सहरु आईमा इन्टर गर्छ त्यसलाई ब्लाइन्ड स्पट पनि भनिन्छ त्यसमा चाहिँ न त कन्स प्रेजेन्ट हुन्छ न त रड्स प्रेजेन्ट हुन्छ फोबिया सेन्ट्रालिस भने चाहिँ के हो एउटा कन्स्ट्रिक्टेड रिजन हो अफ माकुला रोटिया which produces highest visual accuracy. Imaged form on retina is small and inverted image form हुन्छ रेटिनामा अनि त्यसपछि त्यही अप्टिक डिस्कबाट एउटा हायोड क्यानाल भन्ने आँखामा इन्टर गर्छ है हायोड क्यानालमा हायोड आर्टरी भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एडल्टमा चाहिँ इनकन्स्पिक्युअस हुन्छ एकदमै न्यारोवर हुन्छ अनि त्यसपछि फिटल स्टेजमा चाहिँ वेल डेभलप्ड हुन्छ है त ल अब हामी एसेसरी स्ट्रक्चरतिर लागौँ एसेसरी स्ट्रक्चर भने चाहिँ एउटा यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ हाम्रो आई बललाई सपोर्ट गर्छ आई बलको प्रपर फङ्सनिङमा प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छ ल अब एसेसरी स्ट्रक्चरमा के पर्छ भन्दाखेरिमा आईलिड आईल्यासेस आईब्रो कन्जङ्क्टिभा ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डहरु पर्छ है अनि अब आईलिड्सको कुरा गरौँ है त आईलिड चाहिँ के हो आँखाको लिड भन्छु है म चाहिँ आँखालाई कभर गर्नेवाला लेयर आँखालाई कभर गर्नेवाला मेम्ब्रानस लेयर हो which shades during sleeping and protects the eye from excessive light and foreign objects है that eyelid मा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ मियोबियन ग्ल्यान्ड स्वेट ग्ल्यान्ड सिबेसियस ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ है स्वेट ग्ल्यान्ड अफ eyelid is called gland of mole and sebaceous gland of the eyelid is called gland of Gis. मियोबियन ग्ल्यान्ड इज अ मोडिफाइड सिबेसियस ग्ल्यान्ड यो मियोबियन ग्ल्यान्ड चाहिँ अलि धेरै ध्यान दिनु होला अनि त्यसपछि इन्फ्लामेसन अफ मियोबियन ग्ल्यान्ड इज कल्ड च्यालेजोन अब कन्जङ्क्टिभाको कुरा गरौँ है त कन्जङ्क्टिभा इज द थिनेस्ट इपिडर्मिस अफ द बडी थिनेस्ट इपिडर्मिस अफ द बडी विच कन्सिस्ट अफ म्युकस मेम्ब्रेन विच इज मेड अप अफ नन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम है अनि विथ न्युमरस गब्लेट सेल्स पनि हुन्छ जसले चाहिँ आई बललाई नरिस गर्छ अनि त्यसपछि अब फेरि कन्जङ्क्टिभा पनि दुई टाइपको कन्जङ्क्टिभा हुन्छ एउटा प्याल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा अर्को बुल्बार कन्जङ्क्टिभा पिए छ नि त प्याल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा चाहिँ एनेमिया भएको बेलामा प्याल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभालाई हेरेर एनेमिया भएको भनेर थाहा पाउँछ है अनि बुल्बार कन्जङ्क्टिभा चाहिँ जन्डिस भएको बेलामा हेरिन्छ अब भन्दै त्यो पनि सक्यो अब ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड है
ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले चाहिँ ल्याक्रिमल फ्लुइड प्रड्युस गर्छ, ल्याक्रिमल फ्लुइड सिक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ आईलाई नरिस गर्छ, प्रोटेक्ट्स गर्छ डस्टहरू अनि क्लिन गर्छ, आईलाई डस्टहरूलाई रिमुभ गर्छ आईबाट। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याक्रिमल फ्लुइडको काम। ल्याक्रिमल फ्लुइडमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ? ल्याक्रिमल फ्लुइडमा चाहिँ लाइसोजाइम, एन्जाइम, वाटरी ल्याक्रिमल फ्लुइड चाहिँ के हो? क्लियर वाटरी सोल्युसन हो, क्लियर वाटरी एन्ड अल्कालाइन सोल्युसन हो, जसमा चाहिँ साल्ट, म्युकस, लाइसोजाइम, एन्जाइम एन्ड प्रोटेक्टिभ ब्याक्टेरिसाइडल एन्जाइम प्रेजेन्ट हुन्छ। ब्याक्टेरिसाइडल एन्जाइम पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अलिकति यो चाहिँ अलि धेरै नै ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि अनि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट प्रड्युस भएको ल्याक्रिमल फ्लुइड चाहिँ नेजो ल्याक्रिमल डक्ट चाहिँ नेजल क्याभिटीसम्म पुग्छ। अब फ्लो अफ टियर चाहिँ के हुन्छ? ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड पछि ल्याक्रिमल डक्ट पछि सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर ल्याक्रिमल क्यानाल हुँदै ल्याक्रिमल स्याक, अनि त्यसपछि नेजो ल्याक्रिमल डक्ट हुँदै नेजल क्याभिटीमा पुग्छ। Lacrimal gland is located on superior-lateral region of the orbit. अनि त्यसपछि अब आयो कुरा आई मसल्सको। आई चाहिँ टोटल 6वटा मसल मिलेर बने हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भने 6वटा मसलमा 4वटा मसल चाहिँ एउटै नर्भले सप्लाई गरे हुन्छ अनि 2टा मात्रै नर्भ चाहिँ छुट्टा-छुट्टै नर्भले सप्लाई गरे हुन्छ। टोटल 3टा नर्भले आई मसल्सलाई सप्लाई गरे हुन्छ। लेटरल रेक्टस LR6 भन्ने है, LR6 SO4 अनि त्यसपछि रेस्ट बाई 3 भनेर पढ्ने। LR6 भनेपछि लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाई एब्डुसेन्स 6th मसल, अनि त्यसपछि 6th नर्भ, अनि सुपेरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाई 4th नर्भ कॉल्ड ट्रक्लियर, अनि त्यसपछि रेस्ट अफ आई मसल्स इज सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, मिडियल रेक्टस, अनि त्यसपछि इन्फेरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाई ओक्युलोमोटर नर्भ। अब भन्दै डिसअर्डर्स अफ द आईमा पनि आइपुग्यौं। डिसअर्डर अफ द आईमा डिसअर्डर्स धेरैवटा डिसअर्डर छ। अब म भन्दै जान्छु एक एक गरेर। मायोपिया भने चाहिँ के हो? पर्सन द डिसअर्डर इन विच पर्सन इज अनेबल टु सी फार अब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाई कन्केभ लेन्स। यो चाहिँ केले गर्दाखेरिमा हुन्छ? इलोङ्गेसन अफ आईबलले गर्दाखेरि हुन्छ। यो मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया, अनि त्यसपछि यो फर्स्टको 4वटा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजिङ छ, यो अलि धेरै मजाले याद गर्नु होला। हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ के हुन्छ? डिसअर्डर इन विच पर्सन इज अनेबल टु सी द नियर बाई अब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाई कन्भेक्स लेन्स एन्ड इज कज ड्यू टु द सर्टनिङ अफ आईबल। अब एस्टिमेस्टिगम भने चाहिँ के हो? कर्निया अथवा लेन्सको इरेगुलर सर्फेसले गर्दाखेरिमा चाहिँ लाइट रे चाहिँ रेटिनामा फोकस हुन नसक्नु, त्यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल लेन्सले यसको करेक्सन हुन्छ। सिलिन्ड्रिकल लेन्सले यसलाई करेक्सन गर्छ। अनि त्यसपछि प्रेस बायोपिया चाहिँ ओल्ड एजमा हुन्छ। प्रेस बायोपिया इज द डिसअर्डर कज्ड इन ओल्ड एज ड्यू टु द प्रोग्रेसिभ डिनेचुरेसन अफ द लेन्स प्रोटिन एन्ड पर्सन इज अनेबल टु एकोमोडेसन नै हुन पाउँदैन, एकोमोडेसन हुन सक्दैन है। अनि त्यसपछि ग्लाउकोमा भने चाहिँ इन्क्रिज्ड इन्टरअक्युलर प्रेसर ड्यू टु द ब्लकेज अफ क्यानाल अफ स्क्लेमले गर्दाखेरिमा एक्युस च्याम्बरको इन्टरअक्युलर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसैलाई जलबिन्दु अथवा ग्लाउकोमा भनिन्छ। क्याटरेट इज कज ड्यू टु द डिपोजिसन अफ प्रोटिन अन लेन्स। किरेटिन प्रोटिनको डिपोजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ लेन्स चाहिँ व्हाइट हुन्छ, अनि त्यसपछि पुरै ब्लकै हुन्छ के। यो चाहिँ पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेसको कज हो। ट्र्याकोमा भने चाहिँ के हो? ड्राई आई हो है, caused by the Chlamydia trichomatis. It is Chlamydia trichomatis. It is also called keratoconjunctivitis. कर्निया र कन्जङ्क्टिभाको इन्फ्लामेसनलाई केरेटोकन्जङ्क्टिभाइटिस भन्छ। जेरोपिथेल्मिया is due to the deficiency of vitamin A, which is the most common cause of blindness in children.
है। अब जेरोपिथ्याल्मियाको चाहिँ भिटामिन ए डेफिसियन्सीको फर्स्ट क्लिनिकल सिम्पटम चाहिँ के हो? नाइट ब्लाइन्डनेस हो। अनि फर्स्ट क्लिनिकल साइन अफ भिटामिन ए डेफिसियन्सी इज कन्जङ्क्टिभल जेरोसिस। अनि अब एट्रोपाइन भन्ने केमिकल चाहिँ अप्थेल्मोलोजिस्टले प्युपिललाई डाइलेट गर्न युज गर्छ। यो चाहिँ धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेसन हो, त्यही भएर अलि याद गर्नु होला। ह्युमनको भिजन चाहिँ बाइनोकुलर भिजन हुन्छ। बाइनोकुलर भनेको दुईटै आईले एउटै अब्जेक्टलाई फोकस गर्नेवाला। मोनोकुलर भिजन भने चाहिँ फ्रग्समा हुन्छ, ऱ्याबिट्समा हुन्छ। त्यसले चाहिँ दुईटा आईले दुईटा छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टलाई फोकस गर्न सक्छ है, त्यसलाई चाहिँ मोनोकुलर भिजन हुन्छ। ह्युमन हेज बाइनोकुलर भिजन पनि भइहाल्यो। अनि फ्रगको भिजन चाहिँ वाटरमा चाहिँ हाइपरमेट्रोपिक हुन्छ, ल्यान्डमा चाहिँ मायोपिक हुन्छ। यो पनि अलिकति धेरै नै सोधिराख्ने क्वेसन हो, अलि याद गर्नु होला। ल धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै, यदि यो भिडियो मन परे युट्युबलाई यो भिडियो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।